ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan, and satsang. A state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations, and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal, and rediscover yourself. Arujiva, where ancient wisdom meets modern wellness. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು RJ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ HPV ನವೀಕರಣಗಳು, ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ KSC ASI ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು API ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಶಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ CSC CME HPV ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅರಿವು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಜುಲೈ 2026 ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 10ನೇ ಮಹಡಿಯ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಮ್ಸ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ SR ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯ GIMS ನ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ C ರಾಜೇಶ್ವರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ GIMS ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ MDF R ಶೋಯೇಬ್, MS ಡಾಕ್ಟರ್ NB ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟರಾಲಜಿ, SSH ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟರಾಲಜಿ MD ಡಾಕ್ಟರ್ NB ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟರಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ V ಬೊಮ್ಮನ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಮ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Evolving, we are learning, trying to take the baby steps in everything. So probably next time we'll have some good videos. This was decided all of a sudden, so we could just arrange for photographs. Here we have Vipul's specimen of the pancreatic duodenectomy specimen. Next. There's a puncture picture of showing. 1 second. While doing hepatococcystomy. Next. During resection, this is a picture showing the reconstruction showing hepatococcystomy and pancreatic. Next. This is the HPR. Next. These are few intraoperative pictures where we have used ICG. ICG is available routinely on regular basis and our staff use it judiciously when required. Next. This is a picture of TAF ventral hernia after plane creation and after the breast placement. Next. This is TAF repair after breast placement. Next. I think this is a video. There was a beautiful question asked by our B.D. Salgar sir, Associate Professor of Medicine to Ravi Shankar sir, and beautifully answered by Ravi Shankar sir that the medical field, regarding the medical field, I do agree sir. So, medical field is evolved a lot more than the previous years. We have evolved more in the medical science. Still, in my opinion, the medical science, whatever we know is the drop. Whatever we have to learn is in ocean. So we keep on learning, we keep on evolving our medical sciences. So one question was there, which is the most significant enzyme to be considered as a dangerous one? It depends upon each individual patient. Some may be dangerous for SGPT, someone may be OPT for this, depending upon the situation and the condition. So one cannot say surely, as Ravi sir has said, one cannot say seriously or indefinitely. So I'm happy here the GIMS has conducted a CME. We have conducted many CMEs at colleges and all those things. This is the first CME in this, second CME I think so.
one was medicine sir, HOD, Lodbari sir had conducted here. And this is hepatopancreatic and biliary updates, which is organized by our medicine department as well as surgical department. ಜುಲೈ 17ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಶಹಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಬೃಂದಾವನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ದಿನಾಂಕ 17ನೇ ಜುಲೈ 2026 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸಂಜೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಶಹಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಬೃಂದಾವನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ನ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಮುಗುಳು ನಾಗಾವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾವೂರ್ನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಈಶ್ವರ್ ರಾಜ್ ಎಸ್ ಗುಂಡುಗುರ್ತಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗುಂಡನೂರ್, ಬಾಲಾಜಿ ಯಾದಗಿರ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಸವ ಈ ಗುಂಡುಗುರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಗುಂಡಣ್ಣ ಡಿಗ್ಗಿ ಇವರಿಂದ ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜರುಗಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮರಪ್ರಿಯಾ ಹಿರೇಮಠ್, ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸುರೇಶ್ ಬೊಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗುಂಡಾನೂರ್, ಬಾಲಾಜಿ ಯಾದಗಿರ್, ಈಶ್ವರರಾಜ್ ಎಸ್ ಗುಂಡುಗುರ್ತಿ, ಮನೀಶ್ ವೈಕುಂಠ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗಾಣಿ, ದೊಡ್ಡಬಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜ್, ಕಚೇರಿಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಲೈಡ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಾಜ್ ಗುಂಡುಗುರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈಗ 60ಕ್ಕೆ ಅರಳು ಎನ್ನುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡದ ವರಕವಿ ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರಾಜ್ ಗುಂಡುಗುರ್ತಿಯವರು, ಅಮರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. 60ಕ್ಕೆ ಅರಳು ಅಲ್ಲ, ಮರಳಿನಂತೆ 60ಕ್ಕೆ ಅರಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇಂದು ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣದಂತ ನಾವೇನು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಈ ರಂಗೇರಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೇ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಏನಿರ್ತದೋ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಕನಸಿನ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಮನೆ టోటల్లీ చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తాం ఆల్ ప్రొడక్ట్స్. దానికి నా పార్ట్నర్, దీనికి కర్త కర్మక్రియ, ఈ ప్రోగ్రామ్కి నా పార్ట్నర్ ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేయడం రమేష్ ముందుగా అభినందనలు. రమేష్ గౌడ అండ్ నా చైనా బిజినెస్ ని టోటల్లీ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ థింగ్స్ మిస్టర్ డాక్టర్ రాజేష్. ఈయన డాక్టర్ రాజేష్ అని చైనాలో డాక్టర్ చదువుతున్నాడు, కానీ డాక్టర్ చదివిన బిజినెస్ అంటే ఏం చేయవచ్చు చైనా అని ఆయన కంప్లీట్ బిజినెస్ కన్వర్ట్ అయిపోయాడు. డాక్టర్ వృత్తిని నమ్ముకొని డాక్టర్ వృత్తి మీద బిజినెస్ తో ఏమేం చేయవచ్చు అని ఈ కంపెనీ CEO మా స్నావిక్స్ కంపెనీ CEO ఒకసారి మనం చిన్న పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చూద్దాం. చైనా వాట్ ఈస్ చైనా.
furniture from China. Now onwards, we are introducing all the products. Whatever products in China, we are going to import India. If you are interested to export any goods, also we are going to help. Now we are sourcing. ವಿಶೇಷ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಮುನ್ಮೂರ್ತಿಯವರು ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಗುರು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರೇನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ನನ್ನದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮನೆಯ ಸ್ವಭಾವವು, ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ತಾಯಿತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಚೀನಾ ದೇಶದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ರಜಪೂತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರವೀರ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು ವತಿಯಿಂದ ಸೇಡಂನ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಜಪೂತ ಸಮಾಜವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗದೆ ಸಮಾಜವು ಇಂದಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ ಸಮಾಜದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಮಗ್ರ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರದಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾನ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯೋಗದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರಜಪೂತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಜಪೂತ ಬಾಂಧವರು ಸಹ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಜಪೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿಯೂ ತುರ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಠಾಕೂರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಷ್ಟ್ರವೀರ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ ಸಮಾಜ ಸೇಡಂ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕಲ ರಜಪೂತ ಬಾಂಧವರ ವತಿಯಿಂದ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಇಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸೇಡಂನ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿಯ ತನಕ ಬಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಸಹ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಸೇಡಂನ ನಿವೃತ್ತ ಪಿಎಸ್ಐ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ತಿವಾರಿ, ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಪೂತ್, ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಪಿ ಲಾಹೋರ್, ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಿಂಚೋಳಿ, ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಗಂಪಳ್ಳಿ, ಆಕಾಶ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಸೇಡಂ, ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಸೇಡಂ, ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೋಳಾ ಕೆ, ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೋಳಾ ಕೆ, ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೋಳಾ ಕೆ, ರವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೋಳಾ ಕೆ, ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೋಳಾ ಕೆ, ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೋಳಾ, ತುಳಜಾರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೋಳಾ, ಭೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೋಳಾ, ಬಜರಂಗ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಚ್, ತುಳಜಾರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ರವಿ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ರವಿ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಪೂತ್, ಅನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಇಮದಾಪುರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಜಗದೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್,
ಹಾಗೂ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿವಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕ ಜನ ರಜಪೂತ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಜಪೂತ್ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರವೀರ ಮಹಾಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ರಾಜಪೂತ್ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಸೇಡಂ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಜಪೂತ್ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ತಾರ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ರಜಪೂತ್ ಸಮಾಜ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಂದಣಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಂದಣಿಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಜಪೂತ್ ಸಮಾಜದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಜಪೂತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಜಪೂತ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚಿಡಿಚಿಡಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚಿತಾಗಾರ ಬೇಕು, ಸುಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿತಾಗಾರ ಇಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತಾಗಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸುಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ್ ಸಮಾಜವನ್ನಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಜಪೂತ್ ಭವನವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಿತಾಗಾರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿತಾಗಾರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಭವನವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟಗೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಡಚೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಂಡಪಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗಪಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಜಪೂತ್ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 10x10 ಒಂದು ಚಿತಾಗಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರೆ ನಮಗಷ್ಟೇ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ಬರೀ ರಜಪೂತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಇಒಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತಾಗಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಕೇಶ್ ರಾಜು ವಾಡೇಕರ್ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ 18 ಜುಲೈ 2026ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಕೇಶ್ ರಾಜು ವಾಡೇಕರ್ ಇವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಊಟದ ಕೋಣೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್ ರಾಜು ವಾಡೇಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ವಾಡೇಕರ್ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ವಾಡೇಕರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ವಾಡೇಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ವಾಡೇಕರ್ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಸಿಟಿ ರವಿಯವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಕೇಶ್ ವಾಡೇಕರ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕಲ್ತಿ ಸಿಟಿ ರವಿಯವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕಲಬುರಗಿನಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಸಿಟಿ ರವಿ ಅಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ಈಗಿನ ಸಚಿವರು, ಈಗಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು. ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರಿನಾಗ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋರು ಮತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರಿಗ ಪಕ್ಷನಾಗ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೋರು ಯಾರೇ ಇದ್ದಾರಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅಣ್ಣವರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರನಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರೀಗ ಹೆಚ್ಚಿಗ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬರೋ ದಿನಗಳನ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವನಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 ಜನ ಇದ್ದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಹಾರ ರಾಕೇಶ್ ವಾಡೇಕರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂಡ ಮಾಡಿದಾರ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಹಾಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಸಿಟಿ ರವಿ ಅಣ್ಣನವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅಣ್ಣವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿಂದ ನಮಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅಣ್ಣನವರು. ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಲಿ ಇರಲಿ, ಮುಂದಿನ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ, ದೇವರವರಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 2 ಮಾತು. ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನು ಇವೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan, and satsang. A state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations, and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal, and rediscover yourself. Arujiva, where ancient wisdom meets modern wellness. ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನೀಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋನಂ ವಾಂಚುಕ್ ರವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 18 ಜುಲೈ 2026 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕ SKM ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ SKM ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಮಶೆಟ್ಟಿ, AIKS ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ್,
ಸಿಟಿಜನ್ ಫೋರಂ ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಂಬಿ ಸಜ್ಜನ್, ಕೆಪಿಆರ್ಎಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ತಾಫ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್, ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಗೊಬ್ಬೂರು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದು ಜಾಧವ್, ಐಎನ್ಟಿಯುಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕೆಆರ್ಆರ್ಎಸ್ನ ಮೌಲಾ ಮುಲ್ಲಾ, ಎಐಕೆಎಸ್ ಕೆಪಿಆರ್ಎಸ್ನ ದಿಲೀಪ್ ನಾಗೂರ್, ಕೆಆರ್ಆರ್ಎಸ್ನ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರೆಪ್ಪ ಕರಗೋಂಡ್, ಬಿಕೆಎಂಯು ಕನ್ವೀನರ್ ಸಾಜಿದ್ ಅಹಮದ್, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕಿ ಶಾಂತಾ ಸರಡಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವಾನಂದ್ ಬಿರಾಜ್ದಾರ್, ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುರಣ್ಣವಾಡಿ ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಭ್ರಷ್ಟ ಜನವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ 19 ದಿನಗಳಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರಲ್ಲಿ ಸೋನಮ್ಮ ವಾಕ್ಚುಕ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನೀಟ್ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ, ಆ ಹಗರಣದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿಗಬೇಕು. ಬರೇ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಹೊತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಗರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದಿಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ನಡೆದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ, NDA ಸರ್ಕಾರ ಅವಾಗ ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ತನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50 ಲಕ್ಷ 60 ಲಕ್ಷ 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕ ನೀಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಗರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SKM ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಜವಾದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಏನ್ 20 ದಿನ ನಡೆದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೀತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಗರಣಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮೌನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಿನ 20 ದಿನ ಹಿಡಿದು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರು ಜೀವ ಹೋಗ್ತಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಸ್ಕಿನ್ ಜಾವದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಒಂದು ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಶದ ಪರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಳುವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಜುಲೈ 2026ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಜಿ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾಂಚಿ ಬಿಸಿ ವಾಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೇಶ್ ಹಾದಿಮನಿ, ಎಚ್ ಶಂಕರ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ SP ಸುಳ್ಳದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಾಡನ್ನು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1,38,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಟ್ಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಾಂತರಗಳನ್ನು ನಡೆದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ
ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಿದ್ದು ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಜಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 10 ಜನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸುಸೈಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ದುರಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಏನು ಇದು ಅಥಾರಿಟಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಲಾರದೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣ ಇದ್ದದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರ ಫೆಡರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರನ್ನು ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರ ಫೆಡರೇಷನ್ ಎಐಟಿಯುಸಿ ಸಂಯೋಜಿತ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಅವರಗೆರೆ ಚಂದ್ರು, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಜಿಜಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ, ಎಐಟಿಯುಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಯಳಸಂಗಿ, ಎಐಟಿಯುಸಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೂನಿಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಶೋಧ ರಾಠೋಡ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರೋಜಿನಿ ಹಿರಾಪುರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾಂಚಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ, ಕಮಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಿತಾ ಸ್ವಂತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರ ಫೆಡರೇಷನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಜರಾತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ. ಅಂದಿನ SM ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಜಾರಿ ತಂದರು, ಯೋಜನೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು, ಅದು ಜಾರಿ ತಂದರು. ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡುಗೆಯವ್ರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು IAS KS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಾರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬೇಳೆ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು, ಉಪ್ಪೆಷ್ಟು ಬೇಕು, ಸೊಪ್ಪೆಷ್ಟು ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಬಿಸಿ ಊಟ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಎಡವಿತು. ಮತ್ತು ಯಾವ IAS KS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಅವರು
ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ 650 ರೂಪಾಯಿ, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ 450, 400, 300 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ, ಅದು ವೇತನ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ ಇದೊಂದು ಯೋಜನೆ, ಸ್ಕೀಮ್. ಇದು ನಿರಂತರ ಇರಬೇಕು. ಈ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಉಲೇಮಾಯೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸೈಯದ್ ಯದುಲ್ಲಾ ಹುಸೇನಿ ನಿಜಾಂ ಬಾಬಾ ಅವರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಕುರಿತು ಉಲೇಮಾಯೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ವಾಜಿದ್ ಅಲಿ, ಸೈಯದ್ ಖದರ್ ವಲಿ, ಮೆಹಬೂಬ್ ಶೇಖ್, ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು सैयद वाजिद अली आज यहाँ पर आने का मकसद ये है कि कर्नाटका स्टेट में कुल 70 से 75 MLC सीट हैं, जिसमें से होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम को कम से कम 10 सीट जो है ना मिलती, मगर ऐसा नहीं हो रहा है, जिसमें से सिर्फ 3 सीट जो है ना मुसलमान के लिए वक्फ की गई हैं। तो आज हम इसलिए आए हैं कि निज़ाम बाबा जो हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हैं, जो दरगाह हज़रत क़बूलुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन के सक्सेसर हैं, हम हुकूमत कर्नाटका से मुतालबा करते हैं कि निज़ाम बाबा साहिब क़िबला को MLC नॉमिनेटेड कैटेगरी में आपको MLC मुंतखब करें, क्योंकि निज़ाम बाबा साहिब क़िबला किसी नाम की मोहताज नहीं है। पूरा कर्नाटका आपको जानता है, खुसूसन कल्याण कर्नाटका में आपका बड़ा नाम है और आपकी खिदमात किसी से छुपी हुई नहीं है। आप हमेशा अवामी मसाइल के लिए आगे रहते हैं। आपके पास बग़ैर किसी कौम या मज़हब के, हर मज़हब के लोग, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मज़हब के लोग आपके पास अपने मसाइल लेकर आते हैं और आप अपना वक्त देकर उन मसाइल को सुनते हैं और हल भी करते हैं। और यहाँ तक कि आप जानते हैं, गुलबर्गा के अवाम जानते हैं कि आप गरीब और यतीम बच्चियों के सालाना जो है ना शादी का एहतमाम भी करते हैं। ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಡೆನ್ ಸೆಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 746ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan, and satsang. A state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations, and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal, and rediscover yourself. Arujiva, where ancient wisdom meets modern wellness.